रवेणी कहूं विस्तारी सुनो रामानंद कथा हमारी सुनो रामानंद आ कथा हमारी आदि रवेणी कहूं विस्तारी सुनो रामानंद कथा हमारी। गुरु महाराज जवाब पड़ी केवा लागे भाई भाई आ वाले मारे जमी आसमाना मूल विना ना ठेराणा थंब विना नो आप ठेराणो ई थंब विना नो आप ठेराणो ई ओमकार माथी बीज कायवान बीजनो बन्यो संसार तो आपणे जेटला बीज माथी बन्या छे ने सर्वे ने आ जगत छोड़ीने एक दिवसना समये जावुं छे पण बधाने जावुं तो छे पण जावुं तो छे तो पण आव्या आ जोवाने आव्यो देश वालीडो मारो जोवाने आव्यो देश आपणे बधाय आ देश जोवा आव्या छे पण हव ने जेने देवीतना जोवो एने छूट छे जेने देवीतना देश जोवो होय जेने देवीतना जगत जोवो होय छूट छे पण बधाय आपणे आ देश जोवा आव्या छे आ देश जोवा आव्या छे जो आ मलक जोवा आव्या होय आ जगत जोवा आव्या होय तो काई ओरखाण करी ले काई कमाई कर ले काई ओरखाण करी ले काई कमाई कर ले ई काई कमाई कर ले काई कमाई तो के संतोए कीधु को ओमकार थकी सर्वे बीज कायवा बीजनी बनी काया तो काया बीजनी बनी से हूं बीजनो नथी काया बीजनी बनी से पण आमा जे आत्मा से ई बीजनो नथी केम के चंदा भी बीज में सूरज भी बीज में नवलक तारा राम ने कृष्ण जेवा वसे से बीज में बीज थी नथी कोई बारा पवन भी बीज में पानी भी बीज में से अग्नि देवा महादेव जी जेवा वसे से बीज में करे से बीजनी सेवा पण बापा बीज मूकीन बाला का भटको जो बीजने जानवू होय बीजने ल्याव्यो कोण बीजनी माथे कोण बैठो जो आ बधु आपणे तमारे जानवू होय आ ओळखवू होय तो बीजने जानवी जोए बीज मूकीन बाला का भटको नुगरा नरके जावा आ मार्गड़े अनेक नर तैड़ा करोड़ पहुंची क्या निर्माण बीजनी माथे बीजो एक बैठो बीजनी माथे बीजो एक छे पण जो एने ओळखवो होय तो प्रथम बीजने जानवू जोए दादा कच्छमां दादो मामई થઈ ગયા જેને માયશ્રી ધર્મ હલાવ્યો જેમને માયશ્રી ધર્મ હલાવ્યો જેને દાદાપંથી ધર્મ હલાવ્યો એમના પેલા જ વચન એમના પેલી જ વાત કે જો ભાઈ તમારે આ બીજની માથે બીજો બેઠો છે જો એને ઓળખવો હોય એને જાણવો હોય તો પેલા જ કીધું કે તારી કાયામાં બીજની માથે બીજો બેઠો છે તો કે ક્યાં બેઠો तो के 6 चकाठ 89 दोजन 15 वखो मेर ऊन मथे चढ़ी नालो नाय पंखी देड़ो फेर पण जो ई पंखी ने ओळखવો होय ई पंखी ने पामू होय तो ई डाडो केवा लागे प्रथम पोता दो पण पर कोन पोई करो वरमन जो बच्चा प्रथम पोता दो पण पर को पोई करो वरमन जो बच्चा मोरथी वीरा तारी काया ने જોઈ લે પછી આત્માની વાત કર પેલા काया ने ओळखी ले काया ने जानी ले पसी बात कर पेला काया ने ओळखी ले काया ने जानी ले तो के प्रथम पोता जो पण पर कोन कोई करो वरमन जो बच्चा तो ई पणने ओळखवानु से तो ओळखो केम तो के पंड के पखारदान जीव के उजाड़दा अर्जुन भाई हूं तो वारे वारे आ थोड़ी बातों करवाने हेवा पड़ी के सुन कांक मारी कमाई सौरा में गयो तो न्याय तमे बधाए भेलो साथ दीधो सौरा मांथी घेड़ में दरिया ने कांठे बापा तमे मारा भेगा आयला आ भाण साहेब नी वारी हूँ जेमणो जाऊं एमणी मारी गत भेरी भेगो मने कांई सदगुरु नी दया कांई कमाय नके बापा कोई आगे टाइम नहीं सौरा में जाता न्या भेगा सौरा मांथी आ घेड़ में गोसावाला थी वांझारिया गाम जेमणा जाए हमणा मारी गत मारा भेगी आ एक बीजा ने भाव से एक बीजा ने प्रेम से नाना थी बीजी भक्ति एक से आनादी भक्ति एक से नहीं भाई वीरा अर्जुन भाई वारे वारे सत्संग में जाऊं वारे वारे भजन में जाऊं पण मन में एक विचार आया करे कि आमा समझવું છે કેને સમજાવ હે કોણ આપણે બધાય
સત્સંગમાં ભજનમાં તો જાય પણ આમાં સમજવું છે કે ને જો કદાચ આત્માને સમજવું આત્મા તો અધર અમર છે અવિનાશી છે એ નથી કરતો પાપ નથી કરતો ધર્મ નથી કરતો પુણ્ય કે નથી કરતો પાપ નથી કરવી એને ભક્તિ નથી કરવું એને ધ્યાન નથી કરવું એને શ્રવણ સંતોએ એને ના પાડી કે તો અજર અમર અવિનાશી છે એને કાંઈ કરવાની જરૂર નથી પછી આમાં ભક્તિ કરે કોણ આમાં ભક્તિ કરે કોણ આમાં મુક્તિ કેને જોઈ આમાં સમજવું કેને છે ને સમજાવે કોણ કોણ સમજાવશે કોણ સમજાવશે વલ્લભદા બાપુ કે અમરદા બાપુ પણ આ કોઈ નહીં સમજાવે આ કોઈ સમજાવે નહીં આ સમજવું છે જીવને ઘણા જન્મથી આ ગોથા ખાતો આવ્યો જીવ દુખિયારો મનકા જન્મ આવ્યો ને વારો આવ્યો મનકા જન્મ આવ્યો અને વારો આવ્યો કે અવસર આવ્યો છે આ અવસર આવ્યો છે તો હાલ આમાં મુક્તિનો માર્ગ છે આમાં મોક્ષનો માર્ગ છે આમાં મોક્ષનો માર્ગ છે અને ઘડીક થઈને જીવ ઓલા મનને કહે છે કે ભાઈ ઘણા જન્મથી આ ગોથા ખાતો ખાતો આવું છું આમાં મને આશા જાગી છે આમાં જીવને સમજવું છે અને સમજાવવાનો કોઈ બહારનો નહીં આવે બાપા સમજાવવાનો આપણી કાયામાં જ બેઠો છે સમજાવવાનો આપણી કાયામાં જ બેઠો છે તો કે કયો એ સમજાવવાનો કાયામાં બેઠો છે પણ એને ગોતવો કેમ તૈયા સંતોએ કીધું એ હું કેવા લાગે એમને આપણે અનુભવ કરાવ્યો એમને આપણે વાત કરી કે ભાઈ તારી કાયામાં જીવને સમજવું છે ને એને સમજાવશે કોણ તો કે ક્યાંય બહાર જવાની જરૂર નથી વસ્તુ તારા દેહમાં બતાવે ક્યાંય બહાર જવાની જરૂર નથી વસ્તુ તારી દેહમાં બતાવી તો કે ઈ ઓળખાવી કેને તો કે ઓળખાવી મારા સુહાગી લાલે તો આપણી કાયામાં સુહાગીલાલ છે કોણ આપણી કાયામાં સુહાગીલાલ કોણ છે એ સુહાગીલાલ કહેતા જેને ચેતન પુરુષ કીધો જેને સદગુરુ કીધો દાદા જીવણે કીધું બાબા ગુરુ ગોતો તો કાયામાં ગોતો હું કરું મારા વાલાના વખાણ અમને તો થોડા 2-5 પૈસા વધારે દેવો એટલે આમ તો મહિના વખાણ કરવા તમારી પેઢીમાં પુનાઈ આયલી આવે બાપા તમારા બાપ દાદાએ બહુ દીધું સાધુડાને બહુ ખવડાવ્યું બહુ જમાડ્યું તમારી પેઢીમાં પુનાઈ આયલી આવે પણ ઈ નહીં ઈ તો ઘડીકમાં દાતાર થઈ જાય ઘડીકમાં ક્રોધી થઈ જાય તમને અમે થોડાક પૈસા દે બીજે ગામ જઈને તમારી ઠેકડી કરી અમારું કાંઈ ન કર્યું આખી રાત ઉજાગરો થયો ઈ નહીં કાયામાં બીજો એક બોલે છે જેમ છે એમ બોલે ઈ સુહાગીલાલ જેમ છે એમ બોલે કે તે ખોટું કર્યું છે અમરદાસ તારે ભોગવવું જ જોઈએ એટલે કીધું એ વસ્તુ દેહમાં ઓળખાવી તો કે કેમ ઓળખાવી એ કેવા લાગે
પ્રીતમ સાહેબ કેવા લાગે કે ભાઈ આ અવસરીએ જેને સદગુરુ સેવા 84 લાખ યોનિમાંથી 9 લાખ જળમાં જન્મ લીધો, 18 લાખ વનસ્પતિ, 26 લાખ ઈંડમાં, 87 લાખ ભીંડમાં, 4 લાખ યોની મનુષ્યની બધેમાંથી ગુમરો મારીને આવ્યો ત્યારે મનખો મળ્યો ત્યારે આશા જાગી કે આમાં મને માર્ગ છે, આમાં આ જુગતીમાં છે મુક્તિ, આ અવસર આવ્યો છે, આ અવસર આવ્યો છે, અવસર આવ્યો છે તો આમાં સદગુરુ સેવી લઈ પરમાત્માની ભક્તિ કરી લઈ. ભલે કઈ બહુ કઈ જાજુ બોલતા ના આવડે, બહુ કઈ જાજુ અનુભવ ન થાય, ભલે કઈ અનુભવ ન થાય, પણ ભાવ પ્રેમ રાખીએ, દિલમાં દયા રાખીએ, ભક્તિના તમે મૂળે રહેજો. જો મૂળે રહેવો તો વચન ઓળખી લેવો, જો મૂળે રહેવું તો આ વચન ઓળખશું, નકર મૂળે રહેવું રીધા વિના વચન ઓળખાય નહીં. કઈ કીધું કે વીરા તારી કાયામાં 21,600 સુવાસા આપણે 24 કલાકના લઈ, 21,600 સુવાસા આ 8 પોરની 32 ઘડીના લઈ, પણ એ તો બધા સ્વાર્થના છે. એ બધા સ્વાર્થના સુવાસા લીધા, સ્વાર્થના સુવાસા લીધા. વીરા પરમાર્થના સુવાસા લીધા તો કે નહીં, પરમાર્થના સુવાસા લીધા તો કે નહીં. 5 તત્વનો બહેનો છે બંગલો પરમાર્થને કાઢે, પણ આપણે તો આમાં હવારથમાં વયા ગયા. નહીં તો સંતોએ કીધું છે કે મનખો જન્મ આવ્યો છે એ 5 તત્વનો બહેનો બંગલો પરમાર્થને કાઢે. સત્ય રૂપી આમાં કાયામાં થાંભલોઈ પાસે, પણ એ સત્ય આગળ આપણે જઈએ તો ને, સત્ય આગળ આપણે જવું નથી. સત્સંગ, સત્સંગ, સતનો સંગ કરીએ તો આપણામાં થોડો ફેરફાર થાય ને, પણ સતનો સંગ કરતા નથી એટલે આપણે આમાં હુજ પડતી નથી, અનુભવ થતો નથી. અલે પ્રીતમ સાહેબ કેવા લાગે કે વીરા 8 પોરની 32 ઘડીના 21,600 સુવાસા તું લે, પણ ભાઈ બધાય સુવાસા તું પરમાર્થના, એ બધાય સુવાસા સ્વાર્થના લેસ, બધાય સુવાસા સ્વાર્થના લેસ, પણ કોઈ એવો સમય કાઢ, કોઈ એવો ટાઈમ કાઢ, 8 પોરની 32 ઘડીમાં કોઈ એવો સમય કાઢી યાદી વ્યાદી ઉપાધિ મૂકી અને 5 મિનિટ 10 મિનિટ તારી કાયામાં અનુભવ કર, તારી કાયામાં અનુભવ કર, તારી કાયામાં જો ગઢ મિત્રમાં અનુભવ કર કે આ બધા કહે છે કે કાયા છે તું નથી તો હું આમાં કોણ છું. બધા કહે છે કે ભાઈ કાયા છે તું નથી, તું કાયામાં રહેવા વાળો છો, તો પછી કાયામાં હું આમાં રહેવા વાળો છું તો હું છું ક્યાં? કાયામાં રહેવા વાળો છું તો પછી હું છું કોણ? છું ક્યાં? એ પ્રીતમ સાહેબ કેવા લાગે જો ઈ જાણવું હોય તો કોક દી પરમાર્થના સુવાસા લઈને અજંપાનો જાપ જપ તો ખબર પડે. અજંપાનો જાપ જપ હું વારે વારે અર્જુનભાઈ કહું, દાંતણ કરતા દુઃખ આવે, નાવા ધોવાથી નખો જ જાય. નાઈ ધોઈને જો પૂજા પાઠ કરો તો તમારું જડામણ થઈ જાય, તમારી વાહે વાહ નહીં રહી. આ કબીર સાહેબે કીધું. દાંતણ કરતા દુઃખ આવે, દાંતણ કરતા દુઃખ ના આવે, દેખાદેખી કરતા દુઃખ આવે, નિદા ખોદણીથી નખો જ જાય. શબ્દને સુરતા વિના જો પૂજા પાઠ કરીએ તો બાપા આપણું જડામણ થઈ જાય. ગુરુ કબીર સાહેબે કીધું કે ભલે તમારા ગુરુમાં જે કીધું હોય કે સોહમ નામના સ્મરણ કરજો, પણ ગુરુ કબીરે કીધું કે સોહમ નામ ભજતા ભજતા તો નરકે જાઓ. તો કે કેમ? બધાય સંતો તો કહે છે કે સોહમ નામનું સ્મરણ કરી લે, અને દાદા કબીર સાહેબે કેમ કીધું સોહમ ભજતા નરકે જાઓ? વીરા તું જેટલું મોઢુંથી બોલી, જેટલા મોઢેથી જાપ જપી ને એ બધા તું નરકે જાય. કેમ કે આ બોલે ઈ તો કોકના વખાણ કરે, ઘડીકમાં ક્રોધી, ઘડીકમાં કામી, ઘડીકમાં લોભી લાલચું થઈ જાય. વીરા પણ અંદરથી અજંપાના જાપે જો આ સોહમ નામ જપાય તો આ પરમાત્માનો ભેદ મળે, આ સદગુરુનો ભેદ મળે. કઈ ગયા પ્રીતમ સાહેબે કીધું વીરા જો તારે જાપ જપવા હોય તો અજંપાના જાપ જપી લે. કેમ? ઈ પ્રીતમ સાહેબ કેવા લાગે, હું કેવા લાગે.
સત્ય રે આ સમાધાનો નાભી प्रीतम साहब केवा लागे कि सोहम शब्द तारो नाभि थी उठे सोहम शब्द तारो नाभि थी उठे અને શૂન્ય મંડળ ઘેર જાય મૂળ શબ્દ આપણો નાભિથી ઉઠે ત્રિવેણીમાં જઈ અને ઘાટ કડાય ત્રિવેણી બોલે મૂળ શબ્દ નાભિથી ઉઠે ત્રિવેણીમાં જઈને બોલે પણ શૂન્ય મંડળ में वो शब्द का वासा कोई अनुभवी હોય એને ગોતે કોઈ અનુભવી હોય એને ગોતે પણ ઈ નાભિથી શબ્દ ઉપડે છે પણ એને કોક ઉપાડવા વાળો કોક છે એને કોક ઉપાડવા વાળો છે ઉપાડવા વાળો છે બાપા આ ખાલી એક થી કઈ થાય એક થી કઈ થાય નહીં मूल शब्द तालो नाभि थी उठे त्रिवेणी में जन बोले सुन मंडल में शब्द का वासा कोई अनुभवी हो ये नहीं होते मूल शब्द सोहम शब्द तालो नाभि थी उठे सुन मंडल घेर जाए सुन मंडल घेर जाए संतों ने धन्यवाद से गुरु रवि साहेबे पुरावो दई दीधो के शब्द नु रूप केवुं छे आपणे तो हजी अणहारोय नथी थयो हजी अनुमाने नथी पण दादा रवि साहेबे जो कही दीधु गुरु खेम साहेबे कीधु तो कि कितना लंबा कितना चौड़ा कितना है अनुमान मोहे गरीब को कई बतावो शब्द कौन बीच दीठा कि हूँ गरीब ने मने समझावी दियो आ नाभि थी उपड़े से ई शब्द केवो से तो कि दुआदर संगुल बाहर लंबा चौड़ा है सर्वंगा जैसा दीपक दहीरा मंदिर में ऐसा है शब्द का रूपा आपने कोई दी अनुभव कर्यो नथी पण जो अनुभव करो तो शब्द नु रूप आपणे ने ओळखाय के शब्द नु रूप केवुं छे शब्द नु रूप केवुं छे ई ओळखाय ई प्रीतम साहेब केवा लागे के वीरा ई शब्द ने ओळखी ले जे मोढे थी बोले छे ई नहीं पण सुन मंडल में जे शब्द आय छे ई शब्द ने ओळखी ले ई प्रीतम साहेब केवा लागे जो कदाच ने ओळखी ले पछी
ઈ ભોરા સમાદનિયા આઈ આરે અવસરમાં દેવી સદગુરુ સેવ્યા પ્રીતમ સાહેબ કેવા લાગે પછી જો ઈ શબ્દની ઓળખાણ થઈ જાય તો અર્જુનભાઈ ગગન મંડળમાં જે વાજા વાગે છે ઈ વાજાનો અનુભવ થાય. આપણી કાયામાં 10 જાતના વાજા વાગે. ઈ શંખ વાગે, નોબત વાગે, ઝાલરી વાગે, ઘંટ વાગે. ઈ વાજા ઈ નાદ બ્રહ્મ જો સાંભળવો હોય, ઈ નાદ બ્રહ્મ ઈ વાજા સાંભળવા હોય તો બારે એકાંત જોઈને ઘટ ભીતરમાં એકાંત જોઈ. સંતોએ કીધું છે કે વિરાટ તારી કાયામાં ગગન મંડળમાં વાજા વાગે, ગગન મંડળમાં વાજા વાગે. પણ સંતોએ કીધું કે ગગન મંડળમાં વાજા વાગે પણ આમાં હેમાનંદ બાપુએ એમ કીધું કે આ કાયામાં 7 ત્રિવેણી 7 સુન 3 ગગન મંડળ. હવે આમાં ક્યાં ગગન મંડળમાં વાજા વાગે? 3 ગગન મંડળ, એમાં ક્યાં ગગન મંડળમાં વાજા વાગે? બહુ કઈ જાજુ જાણતા તો નથી પણ થોડો થોડો અનુભવ કરીએ. આટલું આમાં કઈ અણહાર આવે, એક ગગન મંડળમાં વાજા વાગે, એક ગગન મંડળમાં હંસલો બિરાજે અને એક ગગન મંડળમાં અમીના જારા વરસે. ક્યારેક અનુભવ કરીએ, આમાં અનુભવ કરીએ. સંતો આપણને કહી ગયા છે કે વીરા આમાં કઈક અનુભવ કરો. ગગન મંડળમાં વાજા વાગે, અહીંયા ભોર શબ્દ, ભોર શબ્દ, આ ભોર શબ્દનો અનુભવ થાય. ભોર શબ્દ ઈ ગુરુવાઈ સુહાગીલા લાવ સરીબા જેને સદગુરુ સેવા. ઈ દાડો દાડો પ્રીતમ સાહેબ કેવા લાગે? ઈ પ્રીતમ સાહેબ કેવા લાગે? પછી ચંદ્ર રે આસ રાજા એક ઘર પ્રીતમ સાહેબે કીધું કે વીરા પછી તો કે ચંદ્ર અને સૂરજ તમે એક જ ઘરમાં લઈ આવો. ચંદ્ર અને સૂરજ તમે એક જ ઘરમાં લઈ આવો. આ સુવાસાની વાત કરી, ઓહમ સોહમ ની વાત કરી કે આ ઓહમ ને સોહમ ને બેયને ભેરા કરો એટલે સુખમણા નાડી થાય. સુખમણા નાડી થાય અને ઈ સુખમણામાં શ્વાસે 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 સમરીએ, એને શ્વાસે શ્વાસે સમરીએ. પછી બીના જીભે તારો અજંપાનો જાપ, પછી તારી ત્રિકુટીમાં ધ્યાન ધરી.
પણ આને બેને વેલા કરીએ એટલે સુખમણા નાડી થાય. આપણા ગુરુ મહારાજ આપણે ની કે વીરા સુવાસે 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 હવારે 4 વાગે ઉઠી અને સુવાસે સુવાસે શ્રમણ કરી દે, બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં શ્રમણ કરી દે. પણ બાપા સંતોએ આપણે કીધું કે વીરા સુખમણા નાડીમાં ધ્યાન ધરતે. પણ હેમાનંદ બાપુએ કીધું કે વીરા તન સુખમણા નાડી, 7 શૂન 7 ત્રિવેણી, તન ગગન મંડળ, તન સુખમણા નાડી. આ કાયામાં 14 દરવાજા, 15મી બારી વાલો મારો હોળ વાળ ને એક નથી. આમાં કરવું હું? તન સુખમણા નાડી. આપણા ગુરુ મહારાજે કીધું કે વીરા હવારે 4 વાગે ઉઠીને બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં બેહી દે, સદગુરુનું શ્રવણ કરી દે. પણ એ સુખમણા આવે એને ટાઈમે આવે ને એના ટાઈમે વહી જાય. મારે બરોબર સુખમણા આવે ત્યારે જ બરોબર ઘરધણી હમું ચૂકવણું લેવાનું થાય. ચૂકવણું લેવું કે સદગુરુનું શ્રવણ કરવું. પણ કોઈ એવી કમાઈ કરી જાઓ, કોઈ એવી કમાઈ કરી જાઓ, જ્યારે પણ સુખમણા નાડી જોઈ ત્યારે આવે. જ્યારે સુખમણા નાડી જોઈ ત્યારે આવે. કોઈ એવી કમાઈ કરી જાય, કોઈ એવી ઈ તો એને ટાઈમે છે, પણ એવી કોઈ કમાઈ કરી જાય કે જ્યારે સુખમણા નાડી જોતી હોય ત્યારે આવે. એટલે પ્રીતમ સાહેબે કીધું ચંદ્ર સૂરજ તમે એક જ ઘર લઈ આવો. સંતોએ આપણને માર્ગ બતાવ્યો. વીરા બેને એક કર એટલે અહીંયા આવી જાય. ચંદ્ર ને સૂરજ તમે એક જ ઘર લાવો, પછી જેરે જોઈએ એવું થાવે સુહાગી લાલ. પછી સતનો એ સમાગ સત્ય એ સમાગમ હોય વાલીલા. પછી વાગરે દીવા મટી જાય રે સ્વામીલા. આરે અવગમા દેની સદગુરુ દેલા. પછી વાગરે દીવા મટી જાય રે સ્વામીલા. આરે અવગમા દેની સદગુરુ દેલા. આરે અવગમા દેની સદગુરુ દેલા. આરે અવગમા દેની સદગુરુ દેલા. પ્રીતમ સાહેબ કેવા લાગે પછી ચંદા સૂરજ તમે એક ઘર લાવો, પછી જેરે જોઈએ એવું થાવે સુહાગી લાલ. પછી તો કે ઈ દોરમાં રે તો પછી સતનો સમાગમ થાય. સતનો સમાગમ થાય. ઈ સત્યને હારે તમે ભરી જાઓ. સત્યનો સમાગમ થાય, સત્ય હારે ભરી જાઓ. સત હારે આપણે કેદી હતા તો કે જેદી માના વદાનમાંથી જન્મ થયો તેદી. માના ઉદાનમાંથી જન્મ થયો તેદી તો કે કેમ તો કે ગુણપતિ આયા રીધી સીધી લાયા નિર્ભય નાદ સુનાયા. તેદી સતનો તેદી સત્ય હતું. તેદી અસલ ઈ અવાજ હતો, અસલ નાદ હતો. તેદી અસલ આત્માનું રૂપ હતું. અસલ આત્માનું રૂપ હતું. પછી મનને માયા ઈ આવી તો કે કેમ આવી તો કે જળમાંથી ધડ બન્યું, ધડમાં કર્યો પાછો જડે વાસ. એક સંબા એસા ભૈયા બેટીએ જનૈમો બાપ. આ બેટી પૂછે બાપને મને અણજાયો વર લઈ આવ. જો અણજાયો વર ન મળે તો પછી તારે મારે ઘરવાસ. ભલે અસલ આત્માનું રૂપ થઈને આવ્યો છે, પણ હમણાં એને હું જીવ બનાવીને નાખી દઉં. એને 52 માં નાખી દઉં, જીવ બનાવીને નાખી દઉં. 52 માં નાખી દઉં, જીવ બનાવી નાખી દઉં. અસલ આત્માનું રૂપ હતું. મનને માયા આવી
બેયનો ભેળાવડો થયો, 2 માંથી 5 પ્રગટ થયા, 5 માંથી 20, 20 માંથી 52 નો ઠાઠ થયો, ઈ 52 નો ઠાઠ થયો અને મન ને માયા બે મળી અને નક્કી કરવા માંડ્યા, નક્કી કરાવવા માંડ્યા કે વિરાટ તું અસલ આત્માનું રૂપ નથી. એ નક્કી કરાવવા માટે અંદરથી ટેકો ખૂબ દીધો, પણ મન ને માયાએ વિચાર કર્યો કે આપણું ખાલી એકલાનું કામ નહીં આવે, ભેગા બહારના માણસો જો ભરે ને તઈ આને જીવ બનાવી શકશું. આને જીવ બનાવવા માટે ભેરા બહારના જોહે. પછી બહારના માટે ઈ બાળકનો જન્મ થયો એટલે આપણી ભૂઈ આપણું નામ રાખે, આપણી ભૂઈ રાખે અથવા કોઈ બ્રાહ્મણ રાખે. ભૂઈ આવી અને નામ રાખ્યું, ગલાલનો ચાંદલો કરીને કીધું કે ભાઈ આજથી આનું નામ મોહનો, આજથી આનું નામ મોહનો. પછી માં ઘડીક થઈને ઓહરીમાંથી નીકળે એટલે ઘોડિયામાંથી ઉપાડે, મારો મોહનો, મારો મોહનો. આ 2-3 ફેરે આમ કહી રાખે એટલે અંદરથી મને નક્કી કરાવ્યું કે જોઈ લે, હું નથી કેતો કે તું અસલ આત્મો નથી, તું મોહનો છો, તું મોહનો છો. નક્કી નથી થતું પણ જોઈ લે, બારે બધાય કે મારો મોહનો, મારો મોહનો. જે અસલ આત્મો હતો એને નક્કી કરી લીધો કે હું આત્મા નથી, હું મોહનો છું. હું આત્મા નથી, હું મોહનો છું. જે ઘરથી આવ્યો તો ઈ ઘર ભૂલાઈ ગયું અને આ ઘરને માની લીધું, અને આ જગત મારી દુનિયા માની લીધી, આ કાયાને માની લીધી કે કાયા છે હું અમરદાસ ને જગત મારી દુનિયા આ માની લીધી. ઈ ઘર ભૂલાઈ ગયું, જે ઘરથી આવ્યો તો ઈ ઘર ભૂલાઈ ગયું ને આ ઘર માની લીધું. ત્યાં પ્રીતમ સાહેબે કીધું કે જે વસ્તુ વિરાતારાથી ભૂલાઈ ગઈ ને ઈ કયે તને પાછી મળે તો કે સતનો સમાગમ હોય વાલીડા, સતનો સમાગમ હોય વાલીડા. પછી તો કે વાદ ને વિવાદ મટી જાવે. આ વાદ વિવાદ કેને છે? આ જીવને મનને. જ્યાં સુધી જીવ ગતિમાં મન ગતિમાં આપણે મનમુખી રહેવું ત્યાં સુધી મેણા ટોણા બધું લાગે. મનમુખી હું ત્યાં સુધી બધાના કોઈનું માઠું લાગે, કોઈની ખીચ ચડે. પણ મનમુખીમાંથી જેથી ગુરુમુખી થઈ જાઉં તેથી નિંદા પરાઈ નઠારી લાગે, સમરે શ્રી રણછોડ. દગો પ્રપંચ તેના દિલમાં ન રાખે. પછી ભલે ને ગુનાહ કર્યા હોય લાખ કરોડ, પછી દિલમાં દગો નહીં હોય, પોતાની ભૂલ થઈ ગઈ હોય તો હમેથી આવીને માફી માંગી જાય કે ભાઈ મારી ભૂલ થઈ ગઈ. અનન્યા પ્રીતમ સાહેબે કીધું પછી વાદ ને વિવાદ મટી જાય. ત્યાં તો માં લોયણે કીધું જૂનો ધર્મ શિવજીએ વખાણ્યો, હમદે કોઈ દી નોખો ન હાલે. આ આપણે નોખા હાલવાનું કારણ ઈ જ છે. એકબીજાને હમા રમસદિયા કરીએ એનું કારણ ઈ છે કે હજી સતનો સમાગમ થયો નથી. ખાલી માથે લઈને ભરીએ કે બાપા અમારા આગળ સેવું ક્યાંય છે નહીં. સંતોની વાણી ટેકો નહીં. વિરાતો કે સંતનો સમાગમ જેદી તેને થાય તેથી તારા વાદ ને વિવાદ મટી જાય. તઈ કીધું સતનો એ સમાગમ હોય રે એ સમાગમ હોય રે વાલીડા. પછી વાગલ રે દિવાલ મટી જાવે સ્વામીના આરે અવનાવે વાસ્તુ તો ઓળખાય
તમે નિજ નામને આ જગતમાં જો જાણવા દેવું હોય તો એક જ આ નિજ નામ કે હું કોણ છું, હું ક્યાંથી આવ્યો અને મરીને પાછો જા ક્યાં. ત્યાં તો સંતોએ કીધું કોણ તારી ઉત્પત્તિ, કોણ તારી જાતિ, કોણ તારા ગુરુ બોલ્યન, કોણ તારા સાથી. અલીલ આ કાયાની ઉત્પત્તિ, અલીલ આ કાયાની ઉત્પત્તિ, પણ આ કાયામાં જે રમી રહ્યો છે, જે બોલી રહ્યો, જે રમી રહ્યો, એ આદિ અનાદિનો જાતિ. ધણી રામદેવજી હતા તેથી હતા આપણે, પણ ક્યાં હતા એ આપણને ખબર નથી. આપણને ખબર નથી. આદિ અનાદિનો જાતિ, પણ મારી કાયામાં જો એ આદિ અનાદિનાને ઓળખવો હોય તો તારી કાયામાં સદગુરુ છે. તારી કાયામાં સદગુરુને ઓળખી લે અને પવન મારો સાથી. જ્યાં સુધી આપણી કાયામાં પવન છે, આ પવન છે ને ત્યાં સુધી આપણી કાયા છે, અને કાયા છે ત્યાં સુધી આત્મા છે. કાયા છે ત્યાં સુધી આત્મા છે. કેમ કે કોઈ આપણને જીવાડી શકતો નથી, કોઈ આપણને જીવાડી શકતો નથી. આપણને આપણી કાયાને આ કોણ જીવાડે છે? કાયાને પવન જીવાડે છે. કાયાને પવન જીવાડે છે. આ પવનને બિચારે કોઈ દી ભાડું ન લીધું કે આ તારી કાયા મારા થકી છે. કોઈ દી અભિમાન ન કર્યું. તારી કાયા મારા થકી છે. હમણાં બંધ થઈ જાવ એટલે હમણાં પડી જા. પવન છે આપણી કાયાને હલાવે છે. પવન છે એ કાયાને હલાવે છે. કોઈ આ કાયાને હલાવી શકતો નથી. તો એ પવન આવે છે ક્યાંથી? ઈ પવન આવે છે ક્યાંથી? તો સંતોએ આપણને કીધું કે વીરા ઈ પવન ક્યાંથી આવે? ક્યાંથી આવે? તો કે સાંભળ ક્યાંથી? તો કે એક જ પાણી, એક જ પથરા, એક નાવંકાર. આમાં એક જ મૂરત એસી દેખી જેના રામ ને કૃષ્ણ પૂજારા. આ ભરમે મત બોલો ને કે મારા, તમે પ્રેમેથી જુઓ પ્યારા. ક્યાંય વીરા ઊભું રહેવાનું નથી, પણ આપણે ધ્યાન ત્યાં રોકાઈ ગયા. અર્જણભાઈ ધ્યાન ત્યાં રોકાઈ ગયા. કાંઈક આપણે પંજામાં રોકાઈ ગયા, કાંઈક પંજામાં રોકાઈ ગયા, કાંઈક નમનમાં રોકાઈ ગયા, કાંઈક નામમાં રોકાઈ ગયા, કાંઈક નાદ બ્રહ્મમાં રોકાઈ ગયા. નહીં તો સંતોએ ના પાડી છે કે વીરા ક્યાંય રોકાવાનું નથી, ક્યાંય રોકાવાનું નથી. તો કે ક્યાં સુધી? તો કે હું, તું ને તે. હવે આમાં કોણ હું, કોણ તું અને કોણ તે, આ ત્રણેયનો મિલાપ ત્રિકુટી ભેરી ન થાય ત્યાં સુધી ક્યાંય રોકાવાનું નથી. ત્યાં સુધી ક્યાંય રોકાવાનું નથી. ત્યાં સુધી રોકાવાનું નથી. એટલે સંતોએ કીધું કે આ જગતમાં જો જાણવા જેવું હોય તો એક જ આ નિજ નામ. નિજ નામ. કઈ તો દાદા ધર્મદાસે આ નિજ નામના વખાણ કર્યા. નિજ નામના વખાણ કર્યા કે હું માજન વાણિયો, પણ મને ગુરુ મળ્યા દાદો કબીર સાહેબ. દાદો કબીર સાહેબ માજન વાણિયા કેવા હતા? કાશીનગરમાં જેદી ત્યાં સપ્તાહ બેહાડી ત્યાં મનોરથ કર્યું, તેથી ઈ ધર્મદાસ એટલા ચતુર કે જે રસોઈ બનાવતા એ રસોઈના લાકડા ધોઈ ચૂલામાં નાખે. લાકડાને ધોઈ અને ચૂલામાં નાખે કે જાણ અજાણમાં કોઈ કીડી મકોડી ચૂલામાં મરી ન જાવી જોઈએ, ચૂલામાં મરી ન જાવી જોઈએ. એવા ઈ ધર્મદાસને તેથી કબીર સાહેબ મળ્યા. તેથી કીધું કે બાપુ જન્મ ધરીનું વિહણું ની હરિગુરુ સંતની સેવા. ભક્તિના દાન ગુરુ મારા આમાં દીજીએ. આ જગતમાં કાંઈ દાન દેવા દેવું હોય તો એક જ આ ભક્તિનું દાન. ભક્તિનું દાન દેવાનું છે. પણ કોણ ઈ દાન દે? તો કે કોઈ અનુભવી હોય. પણ અમે અનુભવી એમ કહે કે મારો છેલ્લો થતો હતો. નગા આ દાન એમને દેવાનું છે. આ પરમાર્થનું આવ્યું છે, પરમાર્થમાં વાપરવાનું છે. પરમાર્થમાં આવ્યું છે, પરમાર્થમાં દેવાનું છે. એટલે હું વારે કહું કે બાપા કોઈ અનુભવી માણસ હોય તો કોઈને ભાવ હોય તો એને રસ્તો બતાવો. ભાવ હોય તો રસ્તો બતાવો. એટલે ત્યાં કીધું કહે રે એ પ્રીતમા તમે નિજ નામને
પછી હરી રે ભજતા રે હરી માં સમાવો અને સુહાગીરા અવસરમાં દેની સદગુરુ સેવ્યા प्रीतम साहब केवा लागे कहे प्रीतम तमे निज नाम ने जानो कहे प्रीतम तमे निज नाम ने जानो पसी हरि ने बच्चा ज हरि में समाई समावो सुहागी लाल आरे अवसरीय जेने सदगुरु सेवा आने अवसरीय जेने सदगुरु सेवा पसी न्या अपनी गोंडल नी बाजू में गोगावदर में अपनी मेघवाड़ समाज नो डाडो जीवन ई डाडा जीवन ना दीकरा देहांत भगत नो शिष्य दास काळू ई दास काळू आपने ने टेको पूरे के पसी वीरा पसी जो तारी काया में अनुभव कर पसी तारी काया नो अनुभव कर केवो अनुभव ई केवो अनुभव तो के वीरा सांभळू तने वात करूं ये घड़ी पलना घड़ियाला मांगे अनेक भागना रे तीना जंतर वागे ओ घड़ी पलना घड़ियाला मांगे अनेक भागना रे तीना जंतर वागे घड़ी घड़ी पाना घड़ियाला मांगे अनेक भागना अनेक भागना ई दास काळू केवा लागा के वीरा पसी तारी काया में अनुभव कर घड़ी पलना काया में घड़ियाला वागे अने आमा अनेक बातना जंतर वागे अनेक बातना आमा जीणा जंतर वागे केम तमे जोजो रे आमा जंतरी नो बजावनारो कोण छे
ઈ અને ગુરુજી મારો અનેક રૂપે આ સદગુરુ આ પરમાત્મા આત્મા કેવો છે એને આપણે કઈ કહી નહીં શકીએ, એને કઈ કહી ન શકીએ. પણ સંતોએ જેવો અનુભવ કર્યો એવું એને વાત કરી. રવિ સાહેબે કીધું કે રવિ કે મેં રમતા જોયો ભાવો છે ઝીણો ઝીણો, આગળ છાયા પાછળ છાયા, છાયા છે ઈ તમારી. આ છાયામાં છુપાઈ ગયો અને છાયાથી સદગુરુ ન્યારો, છાયાથી સદગુરુ ન્યારો. આ રવિ કે મેં રમતા જોયો ભાવો છે ઝીણો ઝીણો. જુનાગઢમાં અર્જણભાઈ નરસિંહ મહેતા થઈ ગયા. ઈ દાડો નરસિંહ મહેતા, દાડો નરસિંહ મહેતા જેદી, દાડો નરસિંહ મહેતા જેદી ઈ નરસિંહ મહેતા ઈ ચોરે બેઠા હતા. ચોરે બેઠા હતા ત્યારે કોઈ માણસો ઈ જોડિયું અવગત્યું કોઈ જન જીનાત આ 5 આખડીઓ આવો કોઈ દેવ કાઢી અને માટલીમાં પૂરીને જાતા હતા, માટલીમાં પૂરીને જાતા હતા. અને નરસિંહ મહેતાએ કીધું કે વીરા મેં કોઈ દી આ મેં જોયું નથી, મને ભાઈ જરીક દેખાડો, મને દેખાડો. તો કે હું કાઢ્યું? તો કે જીનાત કાઢ્યો છે બાપા, મેં કોઈ દી આ જીનાત જોયો નથી, મને દેખાડો. તો જે માણસો જે ભુવા હતા એ નરસિંહ મહેતા આગળ આવી અને માટલીમાંથી ઢાંકણું ઉપાડ્યું. એ ઢાંકણું ઉપાડ્યું તેને કૃષ્ણ ભગવાન મુરલી વાળો દેખાણો, એને કૃષ્ણ ભગવાન મુરલી વાળો દેખાણો, કૃષ્ણ ભગવાન મુરલી વાળો દેખાણો. અમારો અમદાવાદ જિલ્લાનો બાવળા તાલુકાનો કેસેડી ગામનો અમારો દાડો મકવાણા કુટુંબનો દાડો જોધલપીર. એ દાદા જોધલપીરે કીધું, દાદા જોધલપીરે કીધું કે વીરા મને કેવો દેખાણો? તો કે હું ભુવો, હું જાગરિયો, હું પાલકમાં પૂજા. બાપા દે એનો દાણો ન ચાખું, ન દે એનું જ ખાવ. ઈ દાસ કાળું કેવા લાગે? હું કે અને ગુરુજી મારો અનેક રૂપી, પણ આમાં કોઈ ખોજવા વાળા કોક જ ખોજે, ખોજવા વાળા કોક ખોજે. કેમ? જયંતિભાઈ વારે વારે ભજન ગાય, સખી મહાપદની વાત તો આમાંથી કોક કોક જાણે. આપણે બધા પદમાં રમીએ છીએ, પદમાં રમીએ. એ મહાપદની વાત જદી આપણને મળે તેથી આ સદગુરુનો દેશ ઓળખાય. એટલે કીધું કે વિરાતારી અંતર ખિડકી જુઓ ઉગાડી, પણ અંતર ખિડકી આપણે જ ખોલવી નથી. નકર તો સંતોએ કીધું છે પ્રેમ ધરીને કોઈ જો આવે મારી ચરણોમાં, મારો સદગુરુ બાંય ધરે ત્યાં ખિડકીએ વાલો મારો લાંબા હાથ કરીને ઉભો છે. પણ આપણે ખિડકીએ જવું જ નથી જવું. એનું કારણ જયંતિભાઈ, એનું કારણ એ છે કે કાયા કાગળની કોથળી ભૈરો લુવારીનો મંગાળ. આ કાયા કાગળની કોથળી છે
भैरो लुवारी नो भंगार नीदा खोदणी अदेखाई रिसे आगी पासी हूं तू तारू मारू काया कागर नी कोतरी भैरो लुवारी नो भंगार जो आ भंगार आमने भैरो रहे तो बहुत सागर में बेड़ी डूबी जा है बहुत सागर में बेड़ी डूबी जा है अन्य के जो संतोए ई दास काड़ू केवा लागे हूं केवा लागे घड़ी घड़ी पाना घड़ियाला मांगे हमें हाथना नारन सुवागे घड़ी घड़ी पाना घड़ियाला मांगे हमें हाथना हमें हाथना दास काड़ू केवा लागे कबीरा जो कदाच तारी काया में अनुभव कर तारी काया में जो अनुभव कर अंतर खिड़की जुओ उगाड़ी तो आमा माई बैठो बीजो कोक बोले माई बैठो बीजो कोक बोले सुन मंडल नी शेरिए गुरु अविनाश वाजा वागे आ सुन मंडल में नाद ब्रह्म हमराई से पण आपणे ने हमरातो નથી એનું કારણ કે આપણે કોઈ દી અનુભવ કર્યો નથી અને ન્યા સુધી આપણે પોઈગા નથી સુન મંડળની શેરીએ ગુરુ અવિનાશ વાજા વાગે આ કાયામાં તમે જુઓ તપાહી એમાં કોણ હુતા ને કોણ જાગે आ काया में जुवो तपाही एमा कौन हुतान कौन जागे अर्जुन भाई कौन हुरावे कौन जगाड़े आ काया में कौन से चौकीदार कौन हुरावे कौन जगाड़े काया में कौन से चौकीदार कौन 52 में बोली रियो कौन से 52 थी बार પણ આવું આપણે સમજવું છે પણ આપણે ને કોઈ સમજાવતા નથી
આપણે ને કોઈ સમજાવતા નથી, નહીં તો સંતોએ કીધું સુરતા હુરાવે નુરતા જગાડે તારી કાયામાં ચેતન ચોકીદાર। આ શબ્દ છે 52 માં બોલી રહ્યો ને અવાજ છે 52 થી બાર, શબ્દ છે 52 માં બોલી રહ્યો। આ શબ્દ તો કોકના વખાણ કરે, પૈસા ઉડાડો એટલે જે થાય બાપા તમારી પેઢીમાં પુનાઈ હાલી આવે। આ શબ્દ 52 માં બોલી રહ્યો, પણ ઓલો બીજો એક અવાજ છે 52 થી બાર, અવાજ છે જેમ સેમ કહી દે કે વિરાતે ખોટું કર્યું છે તારે ભોગવવું જ જોઈએ। બોલો અવાજ 52 થી બારો, અવાજ 52 થી બારો। જો એને ઓળખવો હોય, એને જાણવો હોય, દાસ કાળુએ કીધું કે વિરાઈ અંતર ખડકી ખોલો તો ઈ ખબર પડે, ન્યા સુધી ખબર ન પડે તઈ ત્યાં દાસ કાળુ કેવા લાગે, હું કેવા લાગે। कि पसी शेरिये शेरिये साध पड़ावो कोई अविचल पदवी आपे। आ काया में जुओ तपाहिया में 5 धूणी कोण कापे। जे मोटा मोटा साधु संतो दिगंबर जे जोगी जंगल में जई
અને ગુફામાં બેહી એ સાધનામાં બેહી જાય એ ધૂણી તાપે કોઈ 6 મહિનાની તાપે કોઈ 12 મહિનાની તાપે કોઈ વરહની તાપે કોઈ 2 વરહની તાપે પણ એ સાધુ એ જોગી એ જંગલમાં જઈ ગુફામાં જઈ કોઈ છાણા જગાવી અને ન્યાયી ધૂણી તાપે કોઈ રણમાં બેહી અને આકરા તાપમાં કોઈ ધૂણી તાપે કોઈ બરફમાં બેહીને કોઈ ધૂણી તાપે ઈ આપણા જોગી આપણા સાધુ આપણા સંતો ઈ સાધના કરે તો આપણે સંસારીને ધૂણી કઈ તાપવાની આપણે સંસારીને ધૂણી કઈ તાપવાની આપણે સંસારીને ધૂણી તાપવાની છે પણ કઈ તાપવાની ધૂણી તો કે આપણે સંસારીને ધૂણી ઈ તાપવી આપણી કાયામાં કામ ક્રોધ મોહ લોભ લાલચ અને અભિમાન આને વંશ કરે એવા વિરલા કોક કા ધૂણી તાપે એવા વિરલા કોક ધૂણી તાપે કઈ ન્યાય દાસ કાઢું કેવા લાગે હું કેવા લાગે
બોલી ગયા ગાળો નાસી બોલી ગયા ગાળો નાસી ગલીમાં થઈને ગરીબા થઈને તો ગુણલા ખાયો ને ગરુ મૈડાને અવિનાશી ગરીબા થઈને તો ગુણલા ખાયો ને ગરુ મૈડાને અવિનાશી ઘડી ઘડી માના ઘડિયાળા લાગે અને આપનાને ઘડી ઘડી પાના ઘડિયાળા વાગે અને ભાગના અને ભાગના કેવા લાગે પછી શેરીએ શેરીએ ખારા સમુદ્રમાં મીઠી વીરડીને એના પાણી લાભ આવે આ 7 સમુદ્ર છે અર્જણભાઈ એમાં 6 ખારા છે ને 1 મીઠો મેરામણ છે તો આપણી કાયામાં કેટલા સમુદ્ર છે કેટલા ખારા છે ને કેટલા મીઠા છે આપણી કાયામાં 6 સમુદ્ર ખારા ને 1 મીઠી વીરડી તો કે ઈ મીઠી વીરડી ક્યાં છે તો કે ગગન મંડળમાં ઊંધે મુખે કુએના ભૈરા છે અવિરસ પાણી તો આ ગગન મંડળમાં પાણી સડ્યા કેમ હેઠે હાંડીને ચૂલો ઉપર ચડ્યો આ નેવાના પાણી મોભે ક્યાંથી ચડ્યા કાઈ બી તમે ખાવ પી કાઈ બી આપણે ખાઈએ પીએ બધું પેટમાં જાય તો આ પાણી અધર ચડ્યું કેમ અધર ચડ્યું કેમ તો કે કાઈ બી આપણે ખાઈએ પીએ બધું પેટમાં જાય પેટમાં એક અગ્નિ નામનું તત્વ તમે કોઈ બી વસ્તુ ખાવે ને બારીને ભસ્મ કરી નાખે એની વરાળી સૂન મંડળમાં ગઈ સૂન મંડળમાં ઊંધે મુખે કૂવો એ સૂન મંડળમાં વરાળ ગઈ ને વરાળના ત્યાં બિંદુ થયા અને એક એક બિંદુ આપણા મોઢામાં અમી મીંડા પડવા જેદી આમી હુકાઈ ગયા તેથી માની લેજો કે ખુડ ગયા તેલ ને બુझ ગઈ બતિયા ઘટડે में हो गया धोधन જેદી આ પાણી હુકાઈ ગયા તેથી માની લેવું કે ખુડ ગયા તેલ બુझ ગઈ બતિયા તઈ કીધું કે ખારા સમુદ્રમાં મીઠી વીરડી એના પાણીલા મને ભાવે પણ બાપા ઈ સમુદ્રનો કોઈ દી અનુભવ કર્યો કે એની હરુ ક્યાંથી આવે આ ઉપર ગયું કેમ તો કે આપણી કાયામાં વાહે મોરમાં 21 વરણમાં આપણા મોવારા કરતા આછી એક નસ આવે ઈ નસ દ્વારા ઈ વરાળ ઉપર ગઈ અને ન્યાથી આ બિંદુ પડ્યા તઈ ન્યા દાસ કાળુએ કીધું શીશ નમાવી ગુરુને ચરણે બોલ્યા કાળો દાસી ગરીબ થઈને ગુણલા ગાઉં મને ગુરુ મળ્યા અવિનાશી આપણે કોઈ અવિનાશી જેવો ગુરુ મળે ને તો આપણે 52 માંથી 12 કાઢે ઘણી જગ્યાએ આપણે કહેતા હોય બાપા આ ભુવાએ તો 21 ની લૂમ હાંધી છે આ ભુવા બાબા આગળ 21 ની લૂમ છે પણ આપણે 52 ની લૂમ તો આપણે લઈને બેઠા છે આપણે 52 ની લૂમ લઈને બેઠા છે પણ કોઈ એવો ગુરુ મળી જાય તો 52 માંથી 12 કાઢી દઈએ 52 માંથી 12 કાઢી દઈએ તો આ પરમાત્માનો ભેદ મળે આ સદગુણનો ભેદ મળે કઈ ક્યાં કીધું કે પ્રથમ બોધા જો પંડપરકો પૂરેપૂરી મોરથી આપણી આ કાયાનો અનુભવ કરવો જોઈએ પછી નામની ઓળખાણ થાય પછી સદગુરુના દેશની ઓળખાણ થાય જ્યાં સુધી કાયાની ઓળખાણ નહીં કરીએ ત્યાં સુધી નકામું છે કેમ કે શેષર નામ સાહેબના 5 નામ છે હારા 3 છે તારી ગઢ વિતરમાં 2 છે બારા આ કાયામાં જુઓ તપાહી પાણી વિનાના 5 જતી આમાં ઘણું બધું છે પણ પ્રથમ કાયાનો અનુભવ કરીએ કે આ કાયામાં છે હું તઈ ન્યા આપણી મેઘવાડ સમાજમાં જુઠીબાઈ ને રામદાસ બાપુ થઈ ગયા જુઠીબાઈ આપણે ટેકો દીધો
કે બાપા મારા ગુરુએ પ્રથમ કીધું, મારા ગુરુએ કીધું કે બેની જો જાણવી હોય તો પ્રથમ આ કાયા જાણી લે. અને જુઠીબાઈએ બાઈ માણસે ગુરુ મહારાજને અર્જુનભાઈ પ્રશ્ન કર્યો. હું કર્યો? મારા દેહ આમાં ગુરુ આમાં કોને જુઠીબાઈએ સરસ મજાનો સવાલ કર્યો કે હે ગુરુ મહારાજ, તમે મને નિત્યા ધર્મ સમજાવ્યો, તમે મને મહાધર્મ સમજાવ્યો, તમે મને આ નામ સમજાવ્યું, પણ બાપુ મારો પહેલો પ્રશ્ન ઈ છે, મારો પહેલો પ્રશ્ન ઈ છે, આપણે ગુરુ કરીએ પણ કોઈથી ગુરુને પ્રશ્ન ન કરીએ, નહીં તો ગુરુને સવાલ કરાય, આપણે ન સમજાય ને આપણે સવાલ કરાય. જુઠીબાઈએ ગુરુ મહારાજને કીધું કે બાપુ કે જો મને હદ બેહદ ની વાત વસ્તુ બતાવો મારા દેહની. આમાં હદ ને બેહદ કોને કહેવાય સમજાવી દો ગુરુ મારા શાનમાં. જુઠીબાઈ ને ગુરુ મહારાજ રામદાસ બાપુ, રામદાસ બાપુ કેવા લાગે, હું કેવા લાગે.
હદ તારા દેહ ને કહેવાય ને બેહદ તારી કાયામાં રમી રહ્યો ઈ આત્મો ઈ આવ્યો એની મરજીથી જાહે એની મરજીથી હું વારે વારે કહું આ જગતમાં કોઈ માણસ મરતું નથી ખાલી ખોડિયા બદલે આ બંગલા में આવે જાવે બંગલા બદલી જાવે પણ કોઈ એવી કમાઈ કરી જાવ મરી જાય છતાં જેનું નામ નહીં જાવે જેને અમર પ્યાલા બેલી હદ તારા દેહને કહેવાય આ દેહને હદ છે પણ દેહમાં જે રમી રહ્યો ઈ આત્મા ઈ બેહદમાં બેઠો છે બેહદમાં બેઠો તો કે આપણી કાયામાં આત્મા છે ક્યાં તો કે સ્થૂળ શરીરમાં સ્થૂળ શરીરમાં 5 તત્વ રવિ સાહેબે કીધું જળ વાયુ પૃથ્વી તેજ ને અવકાશ આ સ્થૂળ કાયા જોઈ એમાં 5 તત્વ નજરે આવ્યા એમાં મને આત્મા દેખાણો નહીં બીજું શરીર સૂક્ષ્મ શરીર એમાં જોયું તો એમાં મન બુદ્ધિ ચિત્ત અંતકરણ અને અભિમાન એમાં મને આત્મા દેખાણો નહીં રવિ સાહેબ કેવા લાગે મેં ત્રીજું શરીર ખોલ્યું એમાં મને 2 તત્વ જોયા શબ્દ ને નિદ્રા એમાં મને આત્મા દેખાણો નહીં ચોથું શરીર કારણ ત્રીજું શરીર કારણ અને ચોથું શરીર મહાકારણ ઈ મહાકારણ શરીર ચોથું શરીર જોયું તો એમાં મને આત્મા દેખાણો નહીં એમાં એક જ શબ્દ તો આ 4 શરીરમાં જોયું પણ આમાં ક્યાંય આત્મા દેખાણો નહીં તો આપણી કાયામાં કાયમી માટે કાયામાં રહી છે તો આ કાયામાં તો સંતોએ ના પાડી કે આ કાયામાં ક્યાંય આત્મા નથી તો પછી આપણી કાયામાં આત્મા છે ક્યાં તો સંતોએ કીધું અવિચળ પુરીમાં રેવે અવિનાશી કાયમ છે પણ નથી કાયા તારી કાયામાં અવિચળ પુરીમાં રહી છે અવિચળ પુરીમાં રેવે અવિનાશી કાયમ છે પણ નથી કાયા પણ જો ઈ અવિચળ પુરીની ઓળખાણ કરવી હોય ઈ અવિચળ પુરીમાં તારે જવું હોય તો વીરા 5 તત્વોને નિરખીને જોઈ લ્યો તો કે 5 તત્વ ક્યાં તો કે રવિ સાહેબે કીધું જળ વાયુ પૃથ્વી તેજ ઈ તો બધું આવી ગયું આ 5 તત્વ ક્યાં પણ સંતો હર કોઈ સંતો બોલે થોડોક પડદો રાખે સંતો બોલે પણ થોડોક પડદો રાખે કે 5 તત્વોને નિરખીને જોઈ લ્યો ઈ છઠ્ઠો તરે ઓળખાણ કરાવે તો કે 5 ક્યાં તો કે ઓમકાર સોમકાર રણુકાર જનુકાર નિરાકાર છઠ્ઠો ચેતન પુરુષ અને 8મો તારો આત્મા વીરા આ 5 ને ઓળખી લે તો છઠ્ઠાની ઓળખાણ થાહે છઠ્ઠો તને ઈ આત્માને ઓળખાવશે કેમ કે તારી સુરતા જગાડે નામ જગાડે પ્રેમ જગાડે સત્પુરુષને અને ઈ સત્પુરુષ તને આત્માની ઓળખાણ કરાવી દે આત્માની ઓળખાણ કરાવી દે હે તઈ ન્યા જીજીબાઈ ગુરુમાં જયરામદાસ બાપુને સવાલ કરીને કેવા લાગે હું કેવા લાગે બાબુ
કેટલા પવન મારી કાયાની માન એમાં કોણ પવન મારી કાયામાં મેન છે જેના થકી મારી કાયા ટકી રહી કોણ પવન મેન છે અને જો ઈ પવન મેન હોય તો ઈ પવન રમે ક્યાં બાપુ મને હાન કરીને સમજાવો મને શબ્દથી સમજાવો જય ગુરુ મહારાજ જેરામદાસ બાપુ કેવા લાગે બેની આપણી કાયામાં ઓગણ બચાવાયું ઓગણ બચાવાયું એમાં સોહમ પવન મેન છે બેની પવન ક્યાં રમે તો કે પવન રમે છે નાભીની માં ઈ પવન નાભીએ ઈ પવન રમે નાભીની માં પણ એને જાણે કોક ઓલા યોગી એને ચડાવે કોક ઓલા યોગી એને ચડાવે કોક ઓલા યોગી ચડાવે ઈ ઓગણ બચાવાયું જેદી આ કાયામાંથી આત્મા વયો જાય તહીં એક પવન રહી જાય ગંધર્વ નામનો પવન રહી જાય ઈ હાડા તંદી સુધી કાયામાં રહીએ છેલ્લે કાયાને ઈ નાબૂદ કરીને જાય ઈ સોહમ પવન નાભીએ પીડ્યો છે ઈ નાભીએ એને ચડાવે કોકોલા જોગી એને જાણે કોકોલા જોગી તઈ સંતોએ કીધું કે વીરા ગુરુ રવિ સાહેબે કીધું કે મૂળ રે વિનાનું કાયા જાળવું એને પડતા નહીં લાગે આપણી આ કાયા મૂળ વિનાની છે કાયા મૂળ વિનાની છે કોણ પાર વિનાનું સરોવર કોણ મૂળ વિનાનું ઝાડવું કોણ પાંખ વિનાનો પંખી કોણ પાર વિનાનું સરોવર સત્ય તમારા આગળ સત્ય હોય પછી તમારે સાબિત કરવાની જરૂર નથી હમલા માણસને નક્કી થઈ જાય કે ભાઈ રવા દે ઈ સત્યને મારી દેશે પાર વિનાનું સરોવર સત્ય મૂળ વિનાનું ઝાડવું કાયા ગમે ત્યારે પડી જાય પણ આ કાયામાં જે આત્મા છે ઈ પાંખ વિનાનો પંખી છે આવ્યો એની મરજીથી જાહે એની મરજીથી લીલો પીળો અજબ રંગીલો સફેદ રંગથી સવાયો ઈ પંખીડાને પાંખ નથી વિના પાંખે ઉડી આયલો ઈ કાશીનગરનો રોયદાસ બાપાએ કીધું કે વીરા કાચી માટીની કાયા નાર કાયા છે કાચી કદાચ એને પેરાવો નવસરો હાલ તોય ધૂળ ભેગી ધૂળ થાતી આ કાચી કાયા એને પાકી કરવી હોય તો કઈ થઈ શકે પાકી કરવી હોય તો થઈ શકે સંતોએ કીધું કે મૂળ વિનાનું ઝાડવું પણ નહીં આ કાયામાં મૂળ છે દાદા રવિ સાહેબની વાણી રવિ સાહેબે કીધું એક વાણીમાં એમ કીધું કે મૂળ વિનાનું કાયા ઝાડવું એને પડતા ન લાગે પછી દાદા રવિ સાહેબે કીધું અનુભવ થયો ત્યારે દાદા રવિ સાહેબે કીધું કે નાભી પવન કા મૂલ હે નાભી से ही वीरा नाभीए तारू मूल से तारा मूल ने जानी ले
મૂળ કહું તો મહાસુખ ઉપજે જ્યાંથી કોઈની મનની વાણી સોહમ શબ્દની બાપા કરી લે સાધના તો તારી મટી જાય આ તાણા વાણી મટી જાય તારી તાણા વાણી તઈ ન્યાયી ઈ જુઠીબાઈ ધરમદાસ બાપુને કેવા લાગે બાપુ બાપુ બરાબર ચેતરમી નો અમારા ગામમાં સપ્તાહ બેઠી શાસ્ત્રીજી બી ઈ ગાદીપતિ બેઠા હતા ઈ વ્યાસપીઠ ઉપર બેઠા હતા અને ઘડીક થઈને કે જમરાજ આવે જીવને લઈ જાહે ઈ નરકમાં નાખશે સ્વર્ગમાં નાખશે હાથ અધર કરતા નરકમાં નાખે સ્વર્ગમાં નાખશે બાપુ મને નક્કી ન થયું મને એમ થયું કે આ શાસ્ત્રીજી કહે છે કે નરક ને સ્વર્ગ બધું ઉપરશે પણ મને ઘૂંટડો ઉતર્યો નહીં તમે મારા ગુરુ છો તમે મને કહ્યો કે આ નરક ને સ્વર્ગ કોણ છે એ વાત करे भाई पाप धन करे भाई मानो आत्मा अभी ये दोनों में भाषा जुटीबाई केवा लागे बापू केजो मने नरक ने सड़क कोने केवाय कोण आवे ने कोण जावे आमा पाप धर्म करे से कोण मारो आत्मा तो अविनाशी छे एने काई करવું નથી એને નથી કરવી ભક્તિ નથી કરવું દાન પુણ્ય નથી કરવો ધર્મ નથી કાઈ કમાઈ કરવી તો પછી આ કરે કોણ તઈ વારે વારે કહું કે વીરા જીવને સમજવું છે આ જીવને સમજવું છે મનને સમજાવવાનું છે આપણે મનને સમજાવવાનું છે કે ભાઈ ઘણા જન્મથી હું ગોથા ખાતો આવ્યો છું અને અત્યારે મને મનકા જન્મ મળ્યો છે તો વીરા તું મને અવરે માર્ગે ન લઈ જા મને સીધે માર્ગે લઈ જા અને મને મુક્તિ મળે એવું કર મને મોક્ષ મળે એવું કર તો જેથી આપણું મન સમજી જાહે तेदी मन मटी जीव थी जाए जीव मटी अने मर्दीवा थी जाऊं तेदी शिव थी जाऊं अने शिव थी जाऊं तेदी शब्द शब्द पछी ब्रह्म तई आत्मानी ओळखाण थाय तई सद्गुरुनो देश मळशे अने वीरा जीवता मरी जावुं छे जीवता मरी जावा मर्दीवा थई जावुं छे तई कीधुं के आमां कोण आवे ने कोण जावे आमां कोण जीवे छे ने कोण मरे छे कोण आवे ने कोण जावे आ पाप धर्म करे कोण मारो आत्मा तो अविनाशी छे ने काई करवू नथी એટલે જુટીબાઈ ને જયરામદાસ બાપુ કેવા લાગે બેની સાંભળ મારા ગુરુએ જે મને વાત કીધી વાત તુને કહું હું કેવા લાગે
વિષયા શક્તિને નરક કહેવાય ઓ મોક્ષ બોલે અપરમ पाप जावे पुण्य आवे पाप जावे पुण्य आवे ये दंडने हदा बेहद ये वस्तु बताओ मारा देह जुजीबाई केवा लागे बापू आमा नरक सरक कोने केवाय कोण आवे ने कोण जावे जीरामदास बाबू केवा लागे बेन विषया शक्ति ने नरक केवाय ने मोक्ष से सरग बोले बेनिया नरक सरग क्याय माथे नथी नरक सरग बधु आया नीचे से नरक सरग क्याय माथे नथी नरक सरग क्याय ऊपर नथी आ नरक सरग बधु आया नीचे से पण तारे नक्की करवू के तारे नरक में जीवन जीवવું છે કે સરગ में जीवन जीवવું बेली तारे नक्की करवू तारे नरक में जीवन जीवવું છે કે સરગ में जीवन जीवવું ई तारे नक्की करवू केम हक में हाले हक में चाले हकनी कमाणी जे खाए कहे रूपाराणी सुनो राहुल माला सरग भुवन में ई माले सत्यनी कमाई करता होय दूध पुत्र ने दीकरा बंधव बेनी घेरे होय दूध पुत्र ने बंधव बेनी घेरे होय सुकनवंती नारी भाई कुटुंब थी हळीमळी रहता हुए सब परिवार में हळीमळी रहता हुए भगवान की दया होय जमवाने ज्वार आपी होय तो मानी लेवू कि आ नक्की आ भक्ति करवानुं फळ छे नक्की आ भक्ति करवानुं फळ छे नहीं तो आ जगत में हूँ वारे वारे कहूं कि घणा सुखिया एवा से जे जन्म धरीने कोई दी रोया नथी घणा दुखिया एवा से जेने सपने कोई दी सुख जोया नथी जेना भरपूर भैरा होय भंडार पण बापानी कोई खावा वाळू होतुं नथी ज्या खाना रहे जाजा घणा न्याय ने खावा टुकड़ो मळतो नथी 40-50 लाखना बंगला होय पण बरोबर खाવાનો वारो आवे अने ना पड़े के वीरा डॉक्टर साहेब ना पड़े कि भाई जो जीवू होय तो घी गोड़ तेल लोट मरचू मीठू हळदर धाणा आ बधुं मूकी अने मेथी ने पानी में वगाड़ दो ई पालक ने पानी में वगाड़ दो तई विचार थाय कि आ घणुं से पण खाई हकतो नथी એટલે કીધું કે વીરા જગત માં દેવા દેવું હોય તો એક જ અન્નદાન દેવાય તો બાપા અન્નદાન દેજે ભૈરા રહે તારા ભંડાર અહીંની માયા તારી અહીં રહે રહે દામ લટાણા માટે કાંઈક રામ બદલે રાણા કાંઈક આવ્યો છો કાંઈક કરતો હતો એટલે કીધું हक में हाले हक में चाले हकनी कमाणी जे खाहे कहे रूपाराणी सुनो राहुल माला सरग भुवन में ई हकनु लेवू हकनु देवू हकनु अजम थाय अनिति थी धन भेरू करिए मां तोरल के बापा तारू जड़ा मूळ थी जाए जड़ा मूळ थी जाए એટલે હું વારે વારે કહું આપણે ગહાઈ જાવું ભલે આપણે ખોટમાં જાય જગતના માણસ ભલે આપણને છેતરી જાય પણ આપણે કોઈને છેતરવા નહીં જગતના માણસ ભલે છેતરી જાય પણ આપણે કોઈને છેતરવા નહીં કેમ ઈ દાદા જીવણે કીધું કે વીરા આ માલ ખજાના તારા અવલ ઓશિકા માયાનો નહીં પાવ
पण भाई आखा जगत ने छेतरीने जे माया भेरी करी अहीनी माया तारी अही रहे तारा भेगी नहीं आवे लगार का चेतन चेती ले आयो सो तारो मनका जन्म अवतार तो आ भेरू आवे हूं भेरू आवे अपनी कमाई भेरू आवे अपनी काई सुवासानी भक्ति भेरू आवे काई अपने काई अदंपाना जाप देपा है ई बाकी आ काई भेरू नहीं आवे એટલે કીધું कि बेनी नरक सरम विषया शक्ति ने नरक केवाय मोक्ष से सरग बोले तारा बधाय कर्म अकर्म ने आधीन थाय पछी पाप जावे ने पुण्य आवे जेदी आ नाम आपने समझाईदा है जेदी आ सद्गुरु नो शब्द नो छाटो छबीदा है तेदी आपड़ा हाथे थी पाप नहीं थाय ई पेलो पुरावो ई आपड़ा हाथे थी पाप नहीं थाय कोई नु खोटू नहीं थाय આપણે નિયમ થાય કે ભલે આપણે મને છેતરી જાય ભલે મને છેતરી જાય પણ મારે કોઈને છેતરવા નથી પછી કાયામાં શું થાય કાયામાંથી ખીજ વૈજા હે મડકી વૈજા હે ખીજ વૈજા હે મડકી વૈજા હે ક્રોધ વયોજા હે લોભ વયોજા હે લાલચ વૈજા હે જો આવું બધું થઈ જાય ત્યારે માની લેવું કે મને સદગુરુનો ભેટો થઈ ગયો મને પરમાત્માનો ભેટો થઈ ગયો કઈ ની આ જુઠીબાઈ જયરામદાસ બાપુને છેલ્લી કડી કેવા લાગે હું કેવા લાગે ये भी माला दे हनो परवे आई ओलो कार कोने मारे ये मखरी ओलो कार कोने मारे झूठी बाई थी मालो क्या झूठी बाई थी मालो क्या यदि जाने हनो परवे आई एवा 21,000 सुवासा काल आवे एम कदी कोयला एम कदी कोयला हे राम ओलो जीव से सीमा समावे ओ जीव से सीमा समावे के दो हदा बेहदा मारा
બેહદ મોને હવે ઈ કેવા એ સમજાવો મને એ સમજાવો મને કેવા લાગે બેની જેથી તારા દેહ નો પલ્લે થાય તેથી 21,600 સુવાસા ને કાળ ખાય જો આ જગત માં કઈ મારવા જેવું હોય તો આપણો કાળ ને મારી નાખો આ જગત માં કઈ જો તમારે ઢાલ બનાવી હોય તો ધીરજ નામની ઢાલ રાખો સતની લઈ લ્યો તલવાર શીલ ને સંતોષના બખ્તર પહેરો શીલ અને સંતોષના બખ્તર પહેરો અને જો આ કાયામાં કઈ મારવા દેવું હોય તો એક જ કારીગાને મારી નાખો શીલ સંતોષના બખ્તર પહેરો મારવા દેવું હોય તો એક કારીગાને મારી નાખો આ ચેતન ચેતજો પછી આ જુઠીબાઈ ને ગુરુમાં કેવા લાગે 21,000 સુવાસા ને કાળ ખાવે ઓલો જીવ છે શિવ બની જાય આવું બોલ્યા જયરામદાસ પછી બેની જીવ છે શિવ બની જાય પછી ન્યાયિક ગામ ચિત્રોણનો ઈ કચ્છ ચિત્રોણનો લાડો ત્રિકમ સાહેબે કેવા લાગે હું કેવા લાગે सदाई रे मुल्तानी रे हो लागी सदाई रे मुल्तानी रे हो लागी प्रीतम नहीं रे बेचानी नहीं रे बेचानी कच्छनो डाडो त्रिकम साहेब ઈ ડાડો ત્રિકમ સાહેબ કેવા લાગે જેને સદગુરુનો ભેટો થઈ ગયો જેને નામની ઓળખાણ થઈ ગઈ જેમને વચન મળી ગયું ઈ છાનો રેઈની 1000 માણસના કેરામાં બેઠો હોય તો ઈ ઓળખાઈ જાય 1000 માણસના કેરામાં બેઠો હોય તો ઓળખાઈ જાય તો કે કેમ ઓળખાઈ જાય તો કે જેને સદગુરુ મળી ગયા એના પારખાય એની કાયા કઈ બદલાવે જેને સદગુરુ મળી ગયા હોય એના પારખાયાની કાયા કઈ બદલાવે અણી અગરની ઉપરે એક નૂર નિધર્મય આવે ઈ ડાડો ત્રિકમ સાહેબ કેવા લાગે આગે આગે હતી નપને પાઈ જેથી માના ઓદાનમાંથી મારો જન્મ થયો તેથી હું અસલ આત્માનું રૂપ હતો વચમાં મનને માયા આવી અને મને ભૂલાવી દીધો મને જીવ બનાવીને મને મોહનો કરી દીધો જીવ બનાવી અને મને જીવ બનાવીને 52 માં નાખી દીધો મારા ગુરુની દયાથી અને સદગુરુના પ્રતાપથી આગે હકતી અને ઈ સ્વરૂપ પાછું મારા ગુરુએ મને ઓળખાવી દીધું ઈ ડાડો ત્રિકમ સાહેબ કેવા લાગે હું કેવા લાગે ગગન
सदाई रेवे गुलतानी भोलानी सदाई रेवे गुलतानी भोलानी नहीं रे ध्यान नहीं रे दादा सारे कीधुं के सदाई रेवे गुलतानी सदाई ने माटे आनंद में रेवे सदाई ने माटे हरख में रेवे सदाई ने माटे आनंद में रेवे सदाई ने माटे हरख में रेवे जे मळ्युं एमां आनंद करे जे मळ्युं एमां संतोष करे कोई जातनी आशा नहीं कोई जातनी आशा नहीं कोई जातनी लोभ नहीं कोई जातनो लालच नहीं ई डाडो त्रिकम केवा लागे सदाई रेवे गुलतानी पण ई आनंद में रेई कोण तो के जेने लागी प्रीतु ई माणस सानो न रे ई डाडो त्रिकम साहेब केवा लागे हूं केवा लागे निगम गाने से जल पानी रे भोलानी प्रीति नहीं रे बेठानी नहीं बेठानी सदाई रे गुलतानी रे भोलानी प्रीति नहीं रे बेठानी नहीं बेठानी दादा दादा साहेबे सरस मजानी बात करी दादा बेगम साहेबे सरस मजानी आ छेली कड़ी में बात करी अपरम पार अनहद की आगे अपनी काया में 7 भूमिका 7 पगथिया एक एक पगथिया नो अनुभव करता 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 ज्यारे दादा बेगम साहेबे कीधुं के वीरा अपरम पार अनहद की आगे ज्यारे ई जग्याए तू पोगीश पछी न्या निगम भरे पानी ई जग्याए तू वयो जाइस पछी जे निरंजन जे काल आ जीव ने लेवा आवे से ई निरंजन तारा पानी ला भरे ई निरंजन तारी सेवा करे केम के एक शब्द ऐसा भैया 2 पहाड़ों के बीच एक पुरुष ऐसा आया जेने उड़ा दिया निरंजन का शीश पछी ई काल ई जमराजा तारी सेवा कर से तारा पानी बढ़े तारी सेवा कर से तारा पानी बढ़े ई दादा त्रिगम साहेबे कीधुं के वीरा अपरम पार अनहद की आगे ई जग्या माथे पोगी जाहो त्यारे जे कालनी बीच से जे जमराजानी बीच से ई जमराजा तारी सेवा कर से केम के न्यायी कबीर साहेबे कीधुं कि आत्म अमर रहूंगा मैं काल से नहीं डरूंगा अमर नगर में करूं मसेरा पछी जमकाई शीश उतारूंगा नूरत सूरत का घोड़ा सर्जूं ई गगन मंडल में खेलूंगा ई डाडो त्रिगम साहेब आ छेली कड़ी में केवा लागे हूं केवा लागे
वेरे वेरे पुरानी रे होलानी प्रीति वेरे वेरे पुरानी रे होलानी प्रीति नहीं रे बेजानी नहीं बेजानी सदाई रे नहीं बेजानी नहीं बेजानी ये सखी नाभी कमल रे सोहम साधु थे सत्य शब्दू थे ये सखी नाभी कमल रे सत्य शब्दू थे सोहम शब्दू थे इनो जपे तो कोई इनो जपे तो कोई नहीं चूके नहीं चूके ये सखी मारे बदली बात को जाने ये सखी मारे बदली बात को जाने जिने मिलो गुरु नो संग जिने मिलो सतगुरु नो संग बात जाने जिने मिलो सतगुरु नो संग बात जाने बात जाने सतगुरु महाराज की